جو صحافت ہے، آپ نے اسی صحافت کا خواب دیکھا تھا جو آج کل ہے. لوگ اپنے کو صحافی سمجھتے ہیں. آج کو تو پتہ ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا بات کرنی ہے، اس سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا بات کرنی ہے. ایسی صحافت کو ایسا ہونا چاہیے. لوگ نجیب ناجی کا کالم پڑھتے تھے، انہیں پتا تھا یہ کیا رائے رکھتے ہیں. لوگ عباس اطہر کا کالم پڑھتے تھے، انہیں پتا یہ کیا رائے رکھتے ہیں. لوگ حسن نثار، میں اس تب بات کر رہا ہوں جب ٹی وی نہیں تھا اور اوپینین میکنگ تھرو کالمز ہی تھی. ٹھیک ہے نا، نقطۂ نظر تو لوگوں کو پتا تھا قادر حسن کی کیا رائے ہے، لوگوں کو پتا تھا کون کیا ارشاد حقانی صاحب کیا لکھتے ہیں. لیکن جو اوپینین میکرز ہیں، جرنلزم کی دو طرح ہیں. ایک بندہ ہے جو خبر دیتا ہے، خبر کو ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے، فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. رپورٹر ہے جو اوپینین میکر ہے، وہ تو اپنا اوپینین دے رہا ہے نا، وہ تو اپنی رائے دے رہا ہے، چاہے لکھ کے دے رہا ہے چاہے بول کے دے رہا ہے. تو وہ تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے. ایسی کون سی یہ ٹھیک ہے کہ جرنلسٹ جو ورکرز بن گئے پولیٹیکل پارٹیز کے، یہ ٹھیک ہے. وہ تو ساری صرف وہ کہتے ہیں نا رپورٹنگ نہیں کرتے، وہ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جو اس نے کہا یہ پارٹی کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کرے. یہ جرنلزم نہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ بالکل 100% آپ کو کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن انکلینیشن، آپ کی رائے کسی جماعت کے ساتھ اتفاق کر سکتی ہے. بہت سارے ایشوز رائے کا میں اپنی رائے ہی دیتا ہوں نا جی. میں کون سا ان کے سیاسی جلسوں، میں مانتا ہوں کہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سیاسی جماعتوں کے سیاسی جلسوں میں تقریر کروں. ہمارے کچھ صحافیوں نے یہ کام کیے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو باقاعدہ ڈیٹس دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اوپینین دینا تو میرا رائٹ ہے. میں کوئی چیز بات ٹھیک سمجھتا ہوں، کوئی چیز غلط سمجھتا ہوں. فرض کر لو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی آزادی کا بیانیہ جو تھا وہ جھوٹ تھا. آپ کہیں گے میری لائن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے کہ ہماری حکومت ڈونلڈ لو نے گرائی تو شاید میں متفق نہیں تھا، تو میرا خیال تھا. جب وہ کہیں گے کہ ہمارا ڈیموکریسی ایکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. تو وہ میری رائے تو کسی سیاسی جماعت کی پالیسی سے اختلاف کر سکتی ہے اور یہ میرا رائٹ ہے. آپ اس کو پولیٹڈ جرنلزم نہیں کہہ سکتے. I am an opinion maker. I am not an opinion follower. جرنلسٹ کی یہ ہے کہ اس نے اوپینین بنانی ہے یا اس نے خبر دینی ہے. معاشرے کی وہ آنکھ اور کان ہوتے ہیں نا، جو دیکھتے ہیں وہ بتاتا ہے. دو قسم کے جرنلسٹ ہیں. جو خبر دیتا ہے وہ اور وہ رپورٹر ہے. مطلب جب میں خبر دے رہا ہوں تو میں اس کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جب میں اپنی رائے دے رہا ہوں، جب میں کالم لکھ رہا ہوں تو کالم میں تو خبر نہیں دے رہا، تو اپنے اوپینین لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب میں تجزیہ دے رہا ہوں، جب مجھے کسی ٹی وی پہ بطور تجزیہ نگار بٹھایا گیا ہے تو خبر تو نہیں دے رہا، میں تو کسی ٹاپک پہ اپنا انالیسس دے رہا ہوں. جب میں کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوں اور میں کسی ٹاپک پہ اپنا انالیسس دے رہا ہوں تو پھر میں خبر تو نہیں دے رہا، تجزیہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ویلاگ کر رہے ہیں سارے، چاہے وہ نون لیڈ کی سائٹ پہ ہیں چاہے پی ٹی آئی کی سائٹ پہ ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ویور کی مرضی ہے، ان کو سنیں. دیکھیں ان کو اپنے تجزیے میں حقائق کو توڑ مروڑ کے نہیں پیش کرنا چاہیے. کر تو یہی رہے. اچھا دیکھیں نا جی، تھام نیل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عاصم منیر اڈیالے پہنچ گیا، عمران کے پاؤں گر گیا. ایک جنید رات اڈیالے میں، اڈیالے سے عمران خان کو. یہ تو دیکھیں، یہ تو جھوٹ ہے. جھوٹ کو تو میں سپورٹ نہیں کرتا. تجزیہ جھوٹ پر تو نہیں ہو سکتا. اگر میں نے ایک سٹوری یہ بنائی ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ عمران خان کے پاؤں میں گرا ہوا ہے، یا عمران خان عاصم منیر کے پاؤں میں گرا ہوا ہے، تو اور اگر دونوں سچویشن فیکچولی کریکٹ نہیں ہے تو پھر ان پر تجزیہ بھی کریکٹ نہیں ہے. تجزیہ آپ کسی فیکچوئل بات پہ کر سکتے ہیں. مطلب اختر مینگل ایک دھرنا دے رہا ہے، دھرنا موجود ہے. اب یہ دھرنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ تو میں تجزیہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر دھرنے کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر میں ایک دھرنا اپنے ذہن میں پیدا کروں اور اس پہ تجزیہ کرنے لگ جاؤں تو وہ غلط ہے. یا یہ کہنا شروع کر دیں 15 تاریخ کو بڑی خبر آ گئی، کپتان رہا ہونے جا رہا ہے 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو. چلو وہ لوگ ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں مطلب جب ہم پرنٹ میڈیا کی جرنلزم کرتے تھے تب بھی ہم ڈیٹس دے دیتے تھے کہ اگلے 10 دن میں یہ ہو جائے گا، اگلے 15 دن. یہ جرنلزم کی ایک فارم رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے تو، لیکن وہ کریکٹ ہونا بھی ایک الگ بات ہے. پھر ڈسکریڈٹ. آپ کو یاد ہے ہمارے ایک جرنلسٹ ہوتے تھے عظیم صاحب، انہوں نے جنگ میں ضیاء الحق کے ریفرینڈم کی خبر دے دی تو جنگ والوں نے انہیں نوکری سے نکال دیا کیونکہ ریفرینڈم گورنمنٹ نے 6 مہینے بعد ریفرینڈم ہو گیا.
फिर उन्हें वापस बुला के रख लिया। वाह 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 वाह। अच्छा, अब ऐसे चूंकि यूट्यूब है ना, यूट्यूब निकाल सकती है ना, उसको दोबारा रखने की जरूरत है, लिहाजा वो नहीं, मैं ये समझता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, मुख्तलिफ प्रोफेशंस ने अपने आप को रेगुलेट किया है। मसलन आप इंजीनियर हैं तो खाली इंजीनियरिंग की डिग्री काफ़ी नहीं है, आपको इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। आप MBBS करके डॉक्टर हैं लेकिन आपको डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए PMA से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। आपने आर्किटेक्चर किया है, उसके बाद आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। आपने LLB की है, फिर आपको बार से उसका लाइसेंस लेना पड़ता है कि मैं वकालत की प्रैक्टिस कर सकूँ। हमारी जर्नलिज्म का कोई रेगुलेशन नहीं है, और मैं समझता हूँ बदलते हुए तकाज़ों के साथ, बदलती हुई दुनिया के साथ जिद्दत आने के बाद हम बतौर जर्नलिस्ट ऐसा कोई फोरम पैदा नहीं कर सके, जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल है, जैसे PMA है, जैसे बार्स हैं, जो हमारे जर्नलिज्म को रेगुलेट करें। इसलिए हमारे जर्नलिज्म को रेगुलेट करने के लिए बाहर से इंटरवेंशंस होती हैं, और फौज जिसे फिर हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहते हैं, जिसे हम मिलिट्री इंटरवेंशन कहते हैं, क्योंकि हम खुद को खुद रेगुलेट नहीं कर रहे, और उसमें हमारे आपस के इख्तलाफात भी बहुत हैं कि हम कोई एक ऐसी मुत्तफ़िका बॉडी बना ही नहीं सके जिस पे हम सब मुत्तफ़िक हो जाएं, और जहाँ से कोई जर्नलिज्म का लाइसेंस का इजरा हो, जो जिसने गलत खबर दी है उसकी वहाँ शिकायत हो सके, उसका लाइसेंस रिवोक हो सके। मतलब अगर एक आदमी ने LLB की है और अगर उसका बार का लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो वो वकालत की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता। यहाँ पैमरा तो है तो सही ना? नहीं, पर पैमरा किसी को जर्नलिज्म का लाइसेंस तो नहीं देता। हाँ, टीवी को लाइसेंस, वो टीवी को देता है, सहाफ़ी को लाइसेंस तो नहीं देता। आप मेरी बात समझे। हाँ। मतलब वो लाइसेंस कौन देगा? ठीक है, वो लाइसेंस भी तो एक लाइसेंस होना चाहिए ना, कि ये और उस लाइसेंस के बाद उसको जर्नलिज्म करने का इख्तियार होना चाहिए। और हमें तमाम जो मीडिया हाउसेज है उनको पाबंद करना होगा कि इस बॉडी के जो लाइसेंस याफ्ता हैं आपने उनको रखना है। जैसे बार्स ने तमाम हाई कोर्ट्स को, तमाम ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद किया हुआ है कि जो हमारा लाइसेंस याफ्ता है वही आपकी अदालतों में पेश होगा, या उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स को पाबंद किया हुआ है कि जिसके बाद PMA का लाइसेंस होगा वही डॉक्टर आप भर्ती करेंगे, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये पाबंद किया हुआ है कि जिसके पास इंजीनियरिंग का काउंसिल का लाइसेंस होगा टू बी एन इंजीनियर, आप उसको नौकरी पर रखेंगे, आपको अपने लाइसेंस की कॉपी साथ लगानी पड़ती है। ये चीज़ मैं समझता हूँ जर्नलिज्म में लैक कर रही है, और हमें इसकी तरफ आगे जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जर्नलिज्म किसी दूसरे मुल्क में ऐसी कोई मिसाल है कि उसके लिए लाइसेंस चाहिए? हाँ है, मतलब अब आप वहाँ YouTube की रजिस्ट्रेशन है, वहाँ लाइसेंस होता है, मतलब ऐसा नहीं है। शुतर बे मोहार जर्नलिज्म कहीं नहीं है। फिर दूसरे मुल्कों में ना डेफर्मेशन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी, ठीक है ना। दुनिया ने जर्नलिज्म को कंट्रोल किसी पीका से नहीं किया। अच्छा, हाँ, मैं उसी तरफ। लेकिन दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में मेरी हद तक इज्जत हो जाए, कोशिश मेरी होगी मैं लंदन मुकदमा कर लूँ। क्यों? ठीक है, लंदन इंसाफ मिल जाएगा। नहीं, कानून तो मौजूद है, इसका मतलब जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं है। जी, मैंने एक डेफेमेशन का केस किया, मुझे 10 साल लगे इंसाफ लेने में। देखिए इस मुल्क में बड़े खुद वकील भी हैं, आप खुद जर्नलिस्ट भी हैं, सारी चीजों को हमारी अदालतें इज्जत के कत्ल को कोई जुर्म नहीं समझती। एक ही गल हुई, छोड़ो यार, हमारे यहाँ इज्जत के कत्ल को जुर्म तस्वर नहीं होता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो पीका एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, वो ठीक है? नहीं, उसमें भी सजाएं तो नहीं है, गिरफ्तारी ही है ना। गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे सुबह FIA ने उठा दिया, 4 दिन पकड़ के छितर मारे, फिर मेरी बेल हो गई। ये कोई निज़ाम इंसाफ है? ठीक है। निज़ाम इंसाफ तो ये है कि अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है तो मेरा मुकदमा अदालत में चले और वहां से मुझे सजा हो। ठीक है। रियासत का भी सबसे बड़ा मसला क्या है कि अदालतें सजा नहीं देती। आप मेरी बात सुनिए। जी बिल्कुल ऐसे कानून तो सारे मौजूद है। कानून मौजूद। अब आप देखिए ना जी, 35 पंक्चर का इल्जाम लगा दिया इमरान खान साहब ने नजम सेठी। ठीक है। नजम सेठी ने उन पर हत्या इज्जत का दावा कर दिया, आज तक फैसला हुआ नहीं। इमरान खान ने एक जलसे में इल्जाम लगा दिया कि शहबाज शरीफ ने मुझे 1 अरब रुपया रिश्वत की पेशकश की है पनामा में छुप रहने में। जी। शहबाज शरीफ ने हत्या इज्जत का दावा कर दिया, फैसला हुआ नहीं। इससे भी पीछे ले जाता हूँ। IDA के दौर में नवाज शरीफ ने काजी हुसैन अहमद पे 10 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगा दिया था।
काजी हुसैन अहमद ने हत्या की इज्जत का दावा किया नवाज शरीफ पे, आज तक डिसाइड हुआ काजी साहब चले गए। काजी साहब चले गए। तो मेरा ये मतलब है कि मैं कोई एक मिसाल नहीं दे रहा, इस मुल्क की अदालतों ने हत्या की इज्जत के मुकदमात को डिसाइड ही नहीं किया। मतलब आप मेरी बात सुनिए, ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम के फंड्स में खोल का इल्जाम लगाया, शौकत खानम ने डेफेमेशन सूट जी, याद है। वो भी नहीं डिसाइड हुआ। आप मेरी बात सुनिए, सच या झूठ क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना। लेकिन जब अदालतें डिसाइड करने लग जाएंगी तो रियासत को सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, रियासत सख्ती करती है बेबस होकर, मैं ये समझता हूँ। ओके, मैं ये समझता हूँ कि जब रियासत को भी तो इंसाफ चाहिए, मतलब मैं रोजाना ही फौजी पतलून ला के लटका देना, जी आज चौक चौक जी बिल्कुल ऐसे, और उल्टी लटका देना, और उस इदारे को इंसाफ तक कोई रास्ता ही नहीं का, वो की करे जवाब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ, सुबह इस मुल्क के कानून से कोई किसी और दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे, ऐसा नहीं हो सकता जी। वो मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं आज़ादी इजहार होना चाहिए और ये एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। मैं उन्हें कहता हूँ जरा हम आस्था झंडा ला के व्हाइट हाउस दे के चक्कर ते लाओ। आज़ादी इजहार है ना, आज़ादी इजहार है ना। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀਲੌਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਜ਼ਲੀ एहतजाज ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਰਾ ਝੰਡਾ ਲਾਓ ਹਮਾਸ ਦਾ ਗਲੇ 'ਚ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਫੜੋ, ਜਰਾ 2 ਚੱਕਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓ जी। तो जी उन्हें शहरियत भी कैंसिल ना कर दी थी, बिल्कुल भी कैंसिल ना कर। तो बात ये है कि मुल्क में कोई कानून तो लॉ ऑफ द लैंड तो होना चाहिए।